जय महाराज विद्यार्थी मित्रों। तो આપણે આગળના વિડીયોમાં અલિંગી પ્રજનનની રીતો જોઈ। અવખંડન, કલિકા સર્જન, વાનસ્પતિક પ્રજનન, બીજાણુ સર્જન, બરાબર। એના પછી આપણે લિંગી પ્રજનનની પણ શરૂઆત કરી કે લિંગી પ્રજનન એટલે કે બીજ દ્વારા पैदा थती वनस्पति, बीज द्वारा वृद्धि अने विकास पामती वनस्पति एटले के एनी अंदर पुकेसर नर प्रजनन अंग अने स्त्री केसर मादा प्रजनन बंने अंग हाजर होय अने एना द्वारा जे प्रजनन थाय तेने लिंगी प्रजनन कहे छे। आ बंने वनस्पतिना प्रजनन अंगो छे, बराबर। वनस्पतिनु प्रजनन अंग पुष्पने गणाय अने पुष्पनी अंदर कया बे अंगो प्रजनन अंगो छे तो पुकेसर अने स्त्री केसर, बराबर। ज्यारे वज्रपत्र अने दलपत्र ए बंने जे छे ए बंने तेना रक्षणात्मक अंगो छे। एमां आपणे एकलिंगी अने द्विलिंगी पुष्प विषे पण जोई गया के खाली एक लिंगी पुष्प एटले के एनी अंदर का तो स्त्री केसर हाजर होय का तो पुकेसर हाजर होय, बंनेमांथी कोई एक ज हाजर होय, बराबर। अने द्विलिंगी पुष्पनी अंदर शुं होय के बंने पुकेसर अने स्त्री केसर एटले के नर प्रजनन अंग अने मादा प्रजनन अंग बंने हाजर होय। हवे आ एकलिंगी पुष्पो द्वारा नर अने मादा एकलिंगी पुष्पो एक छोड़ पर पण होई शके का तो अलग अलग छोड़ पर पण होई शके छे। हवे आपणे नरजन्युओ जे छे ए पुकेसरनी अंदर उत्पन्न थता होय छे अने मादाजन्युओ ए जे छे ए स्त्री केसरनी अंदर उत्पन्न थता होय छे। हवे नरजन्यु अने मादाजन्यु ज्यारे जोड़ाय भेगा थाय त्यारे जे रचाय तेने फलितांड बनावे छे। आटले सुधी आपणे जोई गया। हवे आ जे प्रजनन जे छे ए कई रीते आ फलितांड कई रीते बने छे। परागरज नरजन्युओ जे छे ए अने मादाजन्युनुं जोडाण कई रीते थाय छे, केवी रीते थाय छे एनी पद्धति ए जे छे एने पोलिनेशन कहेवामां आवे छे एटले के परागनयन कहेवामां आवे छे। परागनयनना बे प्रकार छे, स्वपरागनयन अने परपरागनयन। तो समझिए कि आ स्व एटले शुं अने परपरागनयन एटले शुं। तो सामान्य रीते परागरज सखत रक्षणात्मक कवच धरावे छे। परागरज क्या होय? परागाशय पुकेसरना परागाशय पर परागाशयमां परागरज होय छे। ए परागरज रक्षणात्मक कवच होय छे, तेने सुकाई जता अटकावे छे। ए रक्षणात्मक कवच शुं करे? एने सुकाई जवा दे नहीं। परागरज हलकी होवाना कारणे ते सरळताथी पवन अथवा पाणी द्वारा वहन पामे छे। परागरज जे छे ए हलकी होय छे के जे सरळताथी वहन पामे छे। सेना द्वारा? पवन अथवा पाणी द्वारा। जीवजंतुओ पुष्पनी मुलाकात ले छे अने तेओना शरीर पर परागरज लईने जाय छे। एटले के कोईपण जीवजंतुओ होय, पतंगियो होय, कोईपण कीटक होय, ए जो ए पुष्प उपर बेसे अने त्यां जे परागरज होय ए परागरज एमना शरीर उपर ચોંટી જાય અને એ ફરીથી એ જગ્યાએથી ઉડીને જે જગ્યાએ બીજા ફૂલ ઉપર જઈને બેસે તો ત્યાં તે પરાગરજ એ ખંખેરે છે, મૂકી દે છે, બરાબર। તો આ રીતે પણ પરાગરજનું પરાગનયન એટલે કે પરાગરજનું વહન થાય છે। કેટલીક પરાગરજ તે જ પ્રકારના પુષ્પના પરાગાસન પર સ્થાપિત થાય એટલે કે ત્યાં બેસે थाय छे। परागाशयमांथी परागरजनुं परागासन तरफनुं वहन। हवे परागासन क्या हतुं? स्त्री केसरनुं उपर, बराबर। स्त्री केसरनो उपरनो भागने शुं कीधुं तुं आपणे? परागासन। अहींया एकवार फरीथी जोई लो। आ छे पुकेसरनो आ तंतु छे, तंतु साथे जोडायेलुं आ परागाशय छे। आ परागाशयनी अंदर परागरज होय छे। शुं होय छे? परागरज नरजन्युओ। ए ज रीते नीचे छे स्त्री केसर। तो आ स्त्री केसर अहींया पुष्पनी दांडी साथे जोडायेलुं छे, अहींया एने कहेवाय पुष्पासन। अहींया आ एनी छे परागवाहिनी, बराबर। अने आ छे परागासन के ज्यां परागरज पुकेसरनी जे परागरज छे ए परागरज अहींया आवीने बेसशे, बराबर, अहींया स्थापित
થાય પરાગાસન ઉપર. અને આ જે નીચેનો ફૂલેલો ભાગ છે તેને અંડાશય કે બીજાશય કહેવામાં આવે છે. બરાબર. તો હવે આ પરાગરજ જે છે એનું પુકેસર ઉપરથી સ્ત્રી કેસર ઉપર કઈ રીતે વહન થાય છે, કઈ રીતે જાય છે, તો એના પ્રકાર છે સ્વપરાગનયન અને પરપરાગનયન. તો અહીંયા વાંચીને પછી હું તમને સમજાવું. પરાગાશયમાંથી પરાગરજનું પરાગાસન તરફનું વહન એટલે કે સ્ત્રી કેસર ઉપર જે પરાગાસન છે ત્યાં સુધીનું વહન પરાગનયન કહેવાય છે. પરાગનયન કોને કહેવાય? તો પરાગાશયમાંથી પરાગરજનું પરાગાસન તરફનું વહન પરાગનયન કહેવાય છે. બધા પ. બરાબર. જો તે જ પુષ્પ પર પરાગરજ પરાગાસન પર સ્થાપિત થાય એટલે કે એક જ પુષ્પની અંદર પુકેસર અને સ્ત્રી કેસર હોય તો તેવા પુષ્પને દ્વિલિંગી પુષ્પ કહેવાય. અને એવા દ્વિલિંગી પુષ્પની અંદર જે પુકેસરની પરાગાશયમાં પરાગરજ છે એ પરાગરજ એ જ પુષ્પના સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન ઉપર સ્થાપિત થાય તો તેને સ્વપરાગનયન કહેવાય છે. પછી છે એક પુષ્પની પરાગરજ તે જ છોડના બીજા પુષ્પ અથવા તેના જેવા અન્ય છોડના પુષ્પના પરાગાસન પર સ્થાપિત થાય તો તેને પરપરાગનયન કહે છે. હવે અહીંયા શું કીધું કે જે પુષ્પ છે એની અંદર પુકેસર સ્ત્રી કેસર બંને છે, પણ એ પુકેસરની પરાગરજ એ જ છોડનું બીજું કોઈ પુષ્પ હોય તો એ પુષ્પના સ્ત્રી કેસર ઉપર સ્થાપિત થાય પરાગાસન ઉપર, અથવા તો બીજો જે બાજુમાં છોડ હોય એ છોડના પુષ્પ ઉપર જઈને પેલા આગળવાળા છોડના પુષ્પની પરાગરજ ત્યાં બીજા છોડના પુષ્પની સ્ત્રી કેસર ઉપર જાય તો તેને પરપરાગનયન કહે છે. હવે હું બોલી ગઈ પણ તમને કશી ખબર પડી નહીં હોય, આપણે આકૃતિમાં જોઈએ. એટલે કે આ એક પુષ્પ છે એક છોડનું. બરાબર. તો અહીંયા છે આ પરાગાસન અને અહીંયા છે આ પુકેસર. તો અહીંયા છે આ પરાગાશય. તો અહીંયા જે પરાગરજ છે એ પરાગરજ આ જ પુષ્પના સ્ત્રી કેસર ઉપર અહીંયા આવે પરાગાસન ઉપર અને સ્થાપિત થાય તો તેને સ્વપરાગનયન કહે છે. બરાબર. પણ આ બે પુષ્પ છે એટલે કે એક જ છોડના બે પુષ્પો છે અથવા તો બે છોડના અલગ અલગ પુષ્પો છે એવું આપણે સમજીએ. બરાબર. તો આ પરાગાશયમાંથી પરાગરજ આ બાજુનું જે સ્ત્રી કેસર છે એ સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન ઉપર જ્યારે સ્થાપિત થાય, બરાબર, ત્યારે તેને પરપરાગનયન કહે છે. હવે આ પુષ્પ એના એ જ છોડનું બીજું પુષ્પ પણ હોઈ શકે અથવા તો બીજા બાજુના છોડનું પણ પુષ્પ હોઈ શકે છે. પણ કે પોતાના પુષ્પની અંદર જે સ્ત્રી કેસર હોય એની અંદર જો પરાગરજ જાય સ્ત્રી કેસર પર તો સ્વપરાગનયન, અને એ પરાગરજ બીજા કોઈ પુષ્પના સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન ઉપર જાય તો તેને કહેવાય પરપરાગનયન. બરાબર. સમજણ પડી? અહીંયા આકૃતિ પરથી ખબર પડે. તો અહીંયા ફરીથી એકવાર વાંચું છું કે પરાગાશયમાંથી પરાગરજનું પરાગાસન તરફનું વહન પરાગનયન કહેવાય છે. બરાબર. જો તે જ પુષ્પ પર પરાગરજ પરાગાસન પર સ્થાપિત થાય તો તેને સ્વપરાગનયન કહેવાય છે. એક જ પુષ્પની પરાગરજ તે જ છોડના બીજા પુષ્પ અથવા તેના જેવા અન્ય છોડના પુષ્પના પરાગાસન પર જ્યારે સ્થાપિત થાય તો તેને પરપરાગનયન કહેવામાં આવે છે. બરાબર. ખબર પડી હવે અહીંયા? તો આ થયું પરાગનયન એટલે કે નરજન્યુ અને માદાજન્યુઓનું જોડાણ કઈ રીતે થશે. થવા માટે આ પરાગરજ અને જે સ્ત્રી કેસર ઉપર જવી જરૂરી છે, પરાગાસન સુધી પહોંચવું જરૂરી છે. તો પરાગરજનું આ રીતે જે સ્થળાંતરણ થાય છે તેને પરાગનયન કહેવામાં આવે છે. પરાગનયન બે પ્રકારના, સ્વપરાગનયન અને પરપરાગનયન. હવે જે વાત આવે છે કે પરાગનયન થઈ ગયું, બરાબર, પરપરાગનયન થયું કે સ્વપરાગનયન થયું, પણ પરાગરજ એ પરાગાસન ઉપર જતી રહી. તો હવે
એ સ્ત્રી કેસરની અંદર જે અંડકોષ માદાજન્યો હશે એ બંને ભેગા થશે, બરાબર. તો બંને ભેગા થાય તો શું થાય? ફલન થાય. તો હવે ફલનની ક્રિયા આપણે જોઈએ, ફલન થઈને શું બને. તો હવે અહીંયા આપેલું છે સ્ત્રી કેસર, બરાબર. આ સ્ત્રી કેસરનું પરાગાસન છે, પરાગવાહિની છે, અને આ બીજાશય એનું અંડાશય છે, બરાબર. હવે આ અંડાશયની અંદર આ છે અંડકોષ, બરાબર. અહીંયા જે બતાવ્યું છે અંકુરિત પરાગરજ, એટલે કે જે પરાગરજ પરાગનયન દ્વારા પરાગરજ સ્ત્રી કેસર ઉપર આવે એ સ્ત્રી કેસર ઉપર આવેલી પરાગરજ છે, બરાબર. પરાગરજ અહીંયા અંકુરિત થાય, વિકાસ પામીને એ એની નલિકા બનાવે છે. એ નળી અહીંયા સ્ત્રી કેસરની પરાગ નલિકાની અંદર જાય છે. પરાગ નલિકાની અંદર જાય તો આ જે નલિકા થઈ આખી પરાગરજની જે આખી આ નલિકા થઈ તેને પરાગવાહિની કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? તમને અહીંયા નામ નિર્દેશન નહીં આપ્યું. પરાગવાહિની એટલે કે પરાગરજ જે છે એ પરાગરજનું અહીંયા જે આ પરાગરજ છે એ પરાગરજનું વહન અહીંયા અંડકોષ સુધી કરાવવા માટે અહીંયા એક નળીની રચના થાય છે કે જે નળી અહીંયા અંડકોષ સુધી પહોંચે, એટલે કે અંડકોષ સુધી પહોંચી જાય તો અહીંયા જે આ અંકુરિત પરાગરજ છે એ આ નલિકા દ્વારા અહીંયા અંડકોષ સુધી પહોંચી જાય. જો અહીંયા કે અહીંયા એ ધીમે ધીમે પરાગવાહિની મોટી થઈ અને અહીંયા અંડકોષ સાથે જોડાઈ જાય એટલે અહીંયા જે અંકુરિત પરાગરજ છે એ અહીંયાથી નીકળી અને અહીંયા જો આ 2 ડોટ દેખાય છે તો આ જે પરાગરજ અહીંયા હતી એ પરાગરજ અહીંયા આવી જાય છે, એટલે કે ફલિતાંડનું નિર્માણ થાય છે. ફલન થાય છે, ફલન બને છે. અહીંયા અંડકોષ અને અહીંયા શું કહેવાય નરજન્યુ એટલે કે અંકુરિત પરાગરજ બંને અહીંયા ભેગા થાય ત્યારે ફલિતાંડનું નિર્માણ થાય છે, બરાબર. ખબર પડી? હવે વાંચીએ. જન્યુઓના સંયુગ્મનથી રચાતા કોષને ફલિતાંડ કહે છે. જન્યુઓના સંયુગ્મનથી રચાતા કોષને ફલિતાંડ કહે છે, બરાબર. જન્યુઓ એટલે કે નરજન્યુ, પરાગરજ જે છે એ નરજન્યુ એટલે કે પુકેસરમાંથી આવી છે અને આ અંડકોષ જે છે માદાજન્યુ એ સ્ત્રી કેસરમાં છે. તો આ સ્ત્રી કેસરનું અને પુકેસરના બંને જે નર અને માદાજન્યુઓ છે એ બંને ભેગા થઈ અને ફલિતાંડ બનાવે છે, એટલે કે સંયુગ્મનનો મતલબ જોડાણ થવું. નરજન્યુ અને માદાજન્યુ ફલિતાંડ બનાવવા માટેનું સંયુગ્મન થવાની ક્રિયાને ફલન કહેવાય છે. ફલન કોને કહેવાય? તો નરજન્યુ અને માદાજન્યુઓનું જે જોડાણ થયું એ જોડાણ થવાની જે ક્રિયા છે એને ફલનની ક્રિયા કહેવામાં આવે છે. અને જ્યારે એ ફલનની ક્રિયા થઈ જાય ત્યારે ફલિતાંડનું નિર્માણ થાય છે. ફલિતાંડ ત્યારબાદ ભ્રૂણમાં વિકસે છે. ફલિતાંડ જે આ છે એ ભ્રૂણમાં ભ્રૂણ એટલે કે ગર્ભમાં વિકાસ પામે છે, બરાબર. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ આગળ. અહીંયા ફલનની વાત પૂરી થઈ. ફલનને કહેવાય છે ફર્ટિલાઇઝેશન, બરાબર. ફર્ટાઇલ થવું, ફર્ટિલાઇઝેશન થવું, બરાબર. હવે અહીંયા છે કે ફળ અને બીજ નિર્માણ. તો હવે આ ક્રિયા તો થઈ ગઈ, તો હવે આમાંથી ફળ અને બીજ કઈ રીતે બને છે? તો ફ્રૂટ એન્ડ સીડ ફોર્મેશન થવું એટલે કે બનવું, કઈ રીતે નિર્માણ પામે છે, બને છે. તો અહીંયા જોઈએ ફલન પછી એટલે કે આ ફલન થઈ ગયું એ ફલન પછી અંડાશય ફળમાં પરિણમે છે. એટલે કે આ જે અંડાશય છે આપણું બીજાશય કે અંડાશય, આ આખું જે અંડાશય છે એ ફળમાં પરિણમે છે. પહેલાં શું બને? ફલન થાય પછી તે ભ્રૂણ બને, ફલિતાંડ. આ જે ફલિતાંડ છે એ ભ્રૂણ બનશે, બરાબર. એમાંથી પેલો મૂળ જેવો રચના નીકળે ને એ રીતનું ભ્રૂણ બનશે. ભ્રૂણ બન્યા બાદ ફલન પછી અંડાશય ફળમાં પરિણમે છે. એટલે કે આ જે અંડાશય છે એ ફળ બની જશે. ફળ બની જાય અને પુષ્પના બીજા ભાગો ખરી પડે છે. એટલે કે પુષ્પને આજુબાજુ જે બીજા ભાગો હશે એટલે કે દલપત્ર, વજ્રપત્ર, પુકેસર, આ બધા જે હશે એ બધા ખરી પડે છે, બરાબર. ક્યારે?
જ્યારે ફલિતાંડ ફળ એટલે કે અંડાશય જે છે એ ફળમાં પરિણમે ત્યારે પુષ્પના બીજા જે ભાગો છે એ ખરી પડે છે. ફળ એ પાકી ગયેલું પરિપક્વતા પામેલ અંડાશય છે. ફળ એટલે શું કે આ જે ફલિતાંડ છે એ પરિપક્વ બની જાય, પાકી જાય, વૃદ્ધિ અને વિકાસ કરી લે, એ જ ફળ. બરાબર. અંડકોમાંથી બીજ નિર્માણ પામે છે. એટલે કે આપણે બીજાશયની અંદર અહીંયા અંડકો જોયા હતા. બરાબર. આ અંડકો, તો આ અંડકો જે છે એ બીજમાં પરિણમે છે. અહીંયા જે આ અંડક છે એ અંડક બીજમાં પરિણમે છે. નિર્માણ બીજ રક્ષણાત્મક બીજાવરણમાં ભ્રૂણ ધરાવે છે. આ જે બીજ જે છે એ એનું રક્ષણાત્મક બીજાવરણ હોય, એની આજુબાજુ જે આવરણ હોય એની અંદર ભ્રૂણ ધરાવે છે. કે એ જે બીજ મળે એની અંદર ભ્રૂણ હોય તો એ બીજને જ્યારે વાવણી કરવામાં આવે ત્યારે ફરીથી વનસ્પતિ એટલે કે છોડ સ્વરૂપે ઉગી નીકળે છે. કેટલાક ફળો માંસલ અને રસાળ હોય છે. કેરી છે, બરાબર, ચીકુ છે, જેવા કે કેરી, સફરજન અને નારંગી. બરાબર. કેટલાક ફળો કઠણ શુષ્ક હોય છે, જેવા કે બદામ, અખરોટ. બરાબર. અહીંયા તમને બતાવવામાં આવ્યું છે. સફરજનનો ઊભો છેદ લીધો છે, આ એનું બીજ છે, આ આખું એનું ફલિતાંડ થયું કે જે રસાળ પરિપક્વ બની ગયું, પાકી ગયું, એટલે આખું જે બીજા અંડાશય હતું બીજાશય આખું ફળમાં પરિણમી ગયું અને અંદર જે આ દાણા હોય એ બીજના છે. એ જ રીતે આ બદામ જે કઠણ અને આ છે રસાળ માંસલ. બરાબર. તો આ ફળના પ્રકારો છે. બરાબર ને, એ આગળ ડિટેલમાં આવશે. અત્યારે આટલું જ. હવે આપણી ચોપડીનો આપણા પાઠનો લાસ્ટ ટોપિક છે આ. બરાબર. બીજ ફેલાવો એટલે કે સીડ ડિસ્પર્સલ. હવે અહીંયા ફળ પણ બની ગયું. બરાબર. એમાં બીજ પણ છે. તો હવે એ બીજનો ફેલાવો કઈ રીતે થાય છે? બરાબર. આપણે ખેતી કરીએ એ તો આપણે બીજ લાવીને વાવીએ છીએ, પણ બીજી વધારાની પણ વનસ્પતિ ઉગી નીકળતી હોય છે. કાંટા છે, બાવળ છે. બરાબર. બીજા બધી ઘણી જાતની વનસ્પતિઓ પોતાની જાતે જ ઉગી નીકળે છે, આપણે વાવતા નથી. તો આ બધાના બીજ ક્યાંથી આવ્યા? એ લોકોને ક્યાંથી મળ્યા? કઈ રીતે ઉગી નીકળ્યા? બરાબર. તો અહીંયા છે કે કુદરતમાં એક જ પ્રકારના પુષ્પો જુદી જુદી જગ્યાએ ઉગે છે. એટલે કે એક જ પ્રકારના પુષ્પો જુદી જુદી જગ્યાએ ઉગે છે, કારણ કે બીજ જુદી જુદી જગ્યાએ ફેલાય છે. બીજ જુદી જુદી જગ્યાએ ફેલાય એટલે કે દરેક જગ્યાએ એ દરેક વનસ્પતિ આપણને જોવા મળે છે. તો આગળ છે કે ક્યારેક તમે જંગલ કે ખેતર કે બગીચામાંથી ચાલતા જોયું હશે કે કેટલાક બીજ અથવા ફળો તમારા કપડાને ચોંટે છે. આપણે જોયું છે પેલા વ્હાઈટ કલરના રૂવાળું આખું પેલું ઉડતું આવે છે. બરાબર. એ શું છે? એ બીજ જ છે. બરાબર. એ શું છે? બીજ છે. એ આપણા કપડાને ચોંટી જાય. બરાબર. પછી એ ખેતરમાં જઈએ તો પેલું ગાડરિયાનું બીજ આવે છે, ગાડરિયું. એ બીજ પણ આપણા કપડાને ચોંટી જાય. પછી જે પ્રાણીઓ હોય, ઘેટા હોય, બકરા હોય, પછી ગાય ભેંસ ચરવા જાય તો એ બધાના શરીર ઉપર ચોંટી જાય છે અને જે જગ્યાએ એ લોકો પોતાની શરીરની સપાટીને ખંખેરે, બરાબર, ત્યાં એ બીજ પડે અને પછી ત્યાં એમને પાણી અને સૂર્યપ્રકાશને પૂરતી એનો ખોરાક એને મળી રહે તો એ ફરીથી નવો છોડ તૈયાર થઈ જતો હોય છે. જો એક જ વનસ્પતિના બધા જ બીજ એક જ જગ્યા પર પડે અને બધા ત્યાં જ વૃદ્ધિ પામે તો તમે શું વિચારો છો? શું થશે? બધા જ વનસ્પતિના બીજ એના એ જ જગ્યાએ પડે, બીજી જગ્યાએ ના જાય, તો ત્યાં બધા એના એ જ વૃક્ષો ઉગી નીકળે. બરાબર. અહીં સૂર્યપ્રકાશ, પાણી, ખનિજ ક્ષારો અને જગ્યા માટે સખત સ્પર્ધા જોવા મળે છે. એટલે કે દરેક વનસ્પતિને આ બધાની આવશ્યકતા હોય અને એટલી બધી વનસ્પતિ હોય તો સ્પર્ધા લાગી જાય કે કોને વધારે મળે. બરાબર. જેની ક્ષમતા વધારે હોય એ ઝડપથી વિકાસ અને વૃદ્ધિ પામે, જેની ઓછી હોય એ ધીમે ધીમે વિકાસ પામે. પરિણામે આ બીજ તંદુરસ્ત વનસ્પતિ તરીકે વૃદ્ધિ ન જ પામે. બરાબર. સ્પર્ધા થઈ જાય એટલે કે બધા પોતપોતાની રીતે જેટલું મળે એટલું ભેગું કરવા મળે તો કોઈને સરખો એવો વિકાસ ના થઈ શકે. કોઈને પૂરતા પ્રમાણ, કાં તો પાણી મળે તો કાં તો સૂર્યપ્રકાશ ના મળે, કાં તો સૂર્યપ્રકાશ મળે કાં તો ખનિજ તત્વો ના મળે, કંઈક ને કંઈક ઉણપ રહી જાય. એના પરિણામે
વનસ્પતિને બીજના ફેલાવાની પ્રક્રિયા દ્વારા ફાયદો થાય છે, એટલે કે જે વનસ્પતિ હોય એ જો એના બીજનો ફેલાવો જ કરી દે ને તો એના ફાયદો થાય છે, કેમ કે દરેક જગ્યાએ એ વનસ્પતિને પોતાનું પૂરતું પોષણ મેળવવા માટે, વૃદ્ધિ કરવા માટે પૂરતા પોષક તત્વો એને મળી રહે. તે વનસ્પતિ અને કુંપળોમાં સૂર્યપ્રકાશ, પાણી અને ખનિજ ક્ષારોની સ્પર્ધા અટકાવે છે, એટલે કે આગળ જે સ્પર્ધા થઈ શકે એવી હતી એવી સ્પર્ધા અહીંયા થાય નહીં. બરાબર. તે વનસ્પતિને નવી વસાહતમાં બહોળો ફેલાવો કરવાની તક આપે છે, એટલે કે બહોળો ફેલાવો કરવાની તક આપે છે. બરાબર. બહોળો ફેલાવો, એ બહોળો એટલે કે પહોળો, મોટા જથ્થામાં ફેલાવો કરવાની તક મળે છે વનસ્પતિને. પોતાના બીજને જેટલા દૂર એ ફેલાઈ શકે એટલી જગ્યાએ ફેલાવો કરી શકે છે. બીજ અને ફળો એ પવન, પાણી તથા પ્રાણીઓ દ્વારા વનસ્પતિથી દૂર લઈ જવાય છે, એટલે કે હવે આ વનસ્પતિ પોતે તો ચાલી નથી શકતી, તો કઈ રીતે જાય? તો પવન જ્યારે ફૂંકાય ત્યારે એના દ્વારા, પાણી અને પ્રાણીઓ દ્વારા પણ વનસ્પતિથી દૂર લઈ જવાય છે. પાંખોવાળા બીજ જેવા કે સરગવો અને મેપલ, બરાબર, પેલા આ રીતના મેપલના પેલા અંદરથી તોડીને ખાઓ છો ને, એને શું કહેવાય? આ બીજ જે છે સરગવો અને મેપલના બીજ, તો એ બીજને તમે ખાઓ છો. તો ઘાસના હલકા બીજ અથવા આંક એટલે કે મદારના રોમમય બીજ અને સૂર્યમુખીના રોમમય ફળો, એટલે કે અહીંયા બતાવવામાં આવ્યા છે સૂર્યમુખીનું રોમમય ફળ, સૂર્યમુખીનું રોમમય ફળ અને મદારનું રોમમય બીજ, મદારનું રોમમય બીજ ને પવન દ્વારા દૂર દૂર સુધી લઈ જવાય છે, એટલે કે આ બધા જે બીજ જે છે આ બધા બીજને આપણે પવન દ્વારા, આ વજનમાં એકદમ હલકા હોય, કેવા હોય? હલકા હોય, એટલે કે જેવો પવન ફૂંકાય એની સાથે આ ઉડવા લાગે અને ઉડીને દૂર જાય અને જે જગ્યાએ જઈને પડે ત્યાં જો એને પાણી, પોષક તત્વો મળી રહે, બરાબર, સૂર્યપ્રકાશ મળી રહે તો તે વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામીને ત્યાં ઉગી નીકળે છે. બરાબર. કેટલાક બીજ પાણી દ્વારા પણ ફેલાય છે. નારિયેળમાં જોવા મળે છે તેમ આ ફળો અથવા બીજ સામાન્ય રીતે પોચા અને તાંતણા જેવા બાહ્યાવરણના સ્વરૂપમાં વિકાસ પામે છે. નારિયેળ પણ જે છે એક પ્રકારનું બીજ છે, પણ નારિયેળની અંદર શું હોય છે? પાણી હોય છે. પછી આખો વ્હાઈટ જે આપણે ખાઈએ છીએ નારિયેળ ટોપરું, બરાબર, એ ભાગ હોય છે અને એની બહાર સખત આખું કઠણ આવરણ જેને આપણે તોડીએ છીએ અને એની પણ સૌથી બહાર એના પેલા તાંતણા હોય છે, બરાબર, પોચા, જેને આપણે છોલીએ છીએ. તો એ આખું બીજ જ છે, પણ એની અંદર એટલા આવરણ આવેલા હોય છે. પછી કોઈક વાર તમે આખા નારિયેળને તોડો તો અંદરથી વ્હાઇટ કલરની આવી નાની દાણા જેવી રચના પણ જોવા મળે છે. એ શું છે? એનું ભ્રૂણ છે. શું છે? ભ્રૂણ. બરાબર. કેટલાક બીજ પ્રાણીઓ દ્વારા ફેલાય છે, ખાસ કરીને તેમાં બીજ કાંટાળા હોય અને હુક જેવી રચના ધરાવે જે પ્રાણીઓના શરીર સાથે જોડાઈને દૂરના સ્થળો સુધી જાય છે, એટલે કે આ કાંટાળા જેવા હોય તેની શરીર સપાટી પર ચોંટે, લીસા હોય તો ચોંટે નહીં. બરાબર. ઉદાહરણ તરીકે ગાડરિયું, ઝેન્થેનિયમ અને યુરેના. બરાબર. અહીંયા તમને ગાડરિયું બતાવવામાં આવ્યું છે. બરાબર. કાંટાવાળું પેલું ગ્રેક, આ તો લીલું છે પણ સુકાઈ જાય ને એટલે કેવું છીંકણી કલરનું થઈ જાય, કાંટાવાળું. કોકવારમાં જેના ઘરે ખેતર હોય, ખેતરમાં ગયા હોય તો કપડા પર પણ ચોંટી જતું હોય છે ગાડરિયું. કેટલાક બીજનું વિકિરણ ત્યારે જ થાય છે જ્યારે ફળ ઝટકાથી ફૂટે છે. ઝટકાથી ફૂટે છે એટલે કે ફટાક લઈને ફટ એમ થઈ જાય. આવું તમે જુઓ તો જે સિંકવાળા બીજ હોય ને, સિંકવાળી વનસ્પતિ, સિંગ આવતી હોય જેની, એની અંદર જે બીજ હોય એમાં વટાણા છે, રાઈ છે, મગ છે, આ બધાને તમને ખબર છે ને સિંગો હોય. આ રાઈને જે બધું હોય એ સિંગો હોય, એ સુકાય, પછી સુકાય એટલે કે એ ફાટી જાય અને પછી એના અંદરથી જે બીજ હોય એનો ફેલાવો થઈ જાય. આ બીજ પિતૃ વનસ્પતિથી ખૂબ જ દૂર સુધી ફેંકાય છે, જે એરંડા અને બાલ્સમમાં જોવા મળે છે. એરંડા, બરાબર, એરંડા અને બાલ્સમમાં જોવા મળે છે. બરાબર. તો
અહીંયા આપણે બીજનો ફેલાવો કઈ રીતે થાય છે એ જોયું. તો અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થયો, બરાબર. એટલે કે આપણો પાઠનું નામ હતું વનસ્પતિમાં પ્રજનન. એટલે કે વનસ્પતિ જે છે એ વનસ્પતિ પ્રજનન કઈ રીતે કરે છે. મેં પ્રજનનની ક્રિયા એટલે શું કે સંતતિ પેદા કરવી, પોતાના જેવું જ નવી સંતતિ, નવો છોડ પેદા કરવો. તો વનસ્પતિની અંદર પ્રજનન થાય છે, અને થાય છે તો કેવી રીતે થાય છે એના વિશે આપણે અહીંયા જોયું, બરાબર. કે લિંગી પ્રજનન અને અલિંગી પ્રજનન. અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થાય છે. પાઠની સાથે સાથે અહીંયા તમને આખા વર્ષ દરમિયાન ધોરણ 7ની અંદર જેટલા પણ જીવ વિજ્ઞાનના ચેપ્ટર હતા એ બધા ચેપ્ટર અહીંયા પૂર્ણ થાય છે, બરાબર. તો દરેક વિદ્યાર્થીએ આ બધા જ ચેપ્ટરનો ફરીથી અભ્યાસ કરવો. જો ના ખબર પડે એવું હોય તો પછી જ્યારે પણ સ્કૂલમાં આવો ત્યારે શીખી લેવું, કાં તો આઈને શીખી લેવું. બાકી અહીંયા આપણો સિલેબસ બધો જ પૂરો થાય છે, બરાબર. દરેક વિદ્યાર્થીઓએ સ્વાધ્યાય કાર્યો કરવા. જો એમાં પણ ના ખબર પડે તો અહીંયા આવું સોલ્વ કરવું. આપણે બધું જ ફરીથી કરીશું, બરાબર. તો જય મહારાજ.